اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کے 10 خوبصورت ترین شہر کون سے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں کیوٹو جاپان کی۔ جاپان کا یہ قدیم دارالحکومت ایک کلاسک شہر کی دلکشی کو ملا دیتا ہے۔ یہاں کے باشندے اب بھی زیادہ جدید محلوں کے ساتھ کیمونو پہنتے ہیں۔ یہ ان چند جاپانی شہروں میں سے ایک ہے جن پر دوسری جنگ عظیم کے دوران بمباری نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس کا فن تعمیر اور ورثہ عملی طور پر برقرار ہے۔ جاپان کا ثقافتی اور فلمی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں 1600 سے زیادہ مندر اور 400 سے زیادہ مزارات ہیں۔ فلم اسٹوڈیو اور 200 سے زیادہ باغات بھی نظر آتے ہیں، جو اس کے نباتات کی تنوع کی وجہ سے ملک میں سب سے خوبصورت سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی یونیورسٹی بھی جاپان میں سب سے اہم ہے، لہٰذا ماحول کے لحاظ سے کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہے۔ نمبر پر بات کرتے ہیں ڈبرونیک رشیا۔ یہ ان شہروں میں سے ایک تھا جو بلگان جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ہوا، جس کی وجہ سے اس پر بمباری کی گئی۔ زخموں کے باوجود یہ یورپی شہر قدیم خوبصورتی کو بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو اس کی خصوصیات ہے۔ ایڈیارڈ کامونی سمجھا جانے والا یہ پرانا شہر جو فنوں اور علوم میں اپنی اہمیت کے لیے نمایاں تھا، ایک دیوار کے پیچھے ہے۔ اس کے اندر ہمیں خاص ماحول کے ساتھ ایک عاشر رنگ کا شہر ملتا ہے جو روایت کے ساتھ آرٹ کو ملا دیتا ہے۔ اس کی گلیوں میں کبھی ماہی گیروں، لٹیروں، بادشاہوں یا تاجروں نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ آج قدیم کاریگروں کے بہت سے گھر گیلریوں، ورکشاپوں یا چھوٹی دکانوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس شہر کی خوبصورتی نے گیم آف تھرونز جیسی سیریز کے لیے بھی کام کیا ہے، جس نے اپنے مختلف موسموں کے دوران اسٹیج کے طور پر استعمال کیا گیا، لیکن سینما کی مداخلت کے بغیر بھی یہ دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں سینٹ پیٹرز برگ، روس۔ روس اپنی نہروں اور 300 سے زیادہ پلوں کی وجہ سے شمال کے نام نہاد وینس کا گھر ہے، جو راز سلطنت سے وراثت میں ملنے والے پرجوش محلات کو متاثر کرتا ہے۔ فن تعمیر سینٹ پیٹرز برگ کو اب تک کے سب سے خوبصورت شہروں میں ایک بنا دیتا ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ روس کا یہ سابق دارالحکومت، جس کی گلیوں اور چوکوں میں اس کی تاریخ کے سب سے زیادہ خونی صفحات رہتے تھے، ایک کھلی فضا کا میوزیم ہے جو سردیوں کے مہینے میں برف سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے گرجا گھروں، محلات اور عمارتوں کے روشن رنگ خود ہی چمکنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا کے بہترین فن پاروں میں سے کچھ بھی موجود ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زائرین کو رومانوف اور خاندان کے کچھ حالوں کا دورہ کرنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں پراگ، جمہوریہ چیک۔ یہ افسانوی جگہ یورپ کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک ہے، اور نہ صرف اس کے فن تعمیر کے لیے بلکہ اس کے خاص حساسیت کے لیے بھی۔ اس نے غیر معمولی موسیقاروں، مصنفین اور فلم سازوں کو پیدا کیا ہے، جو اس شہر کو بوہیمین ٹچ دینے کے ذمہ دار بھی ہیں۔ جو اس کی خصوصیات ہیں، اس پہلو میں اس کا موازنہ متعدد مواقع پر پیرس سے کیا گیا ہے۔ اس کا شہر چارلس برڈز یا اس کی فلکیاتی گڑھی کچھ ایسے خزانے ہیں جس سے یہ شہر ہر سال آنے والے مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو خوش کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر بات کرتے ہیں کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ۔ جنوبی افریقہ کے سفر پر ایک ضروری منزل کیپ ٹاؤن ممکنہ طور پر افریقہ کے کثیر الثقافتی شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے یورپی ورثے کو اپنے افریقی کردار کے ساتھ بہترین طریقے سے مربوط کرتا ہے۔ اس کی اصل وجہ اس کے دلکش گھروں کے رنگ کا دھماکہ ہے۔ اس کے ارد گرد کی طرح تقریباً کنواری فطرت پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہم پہاڑوں اور پودوں کو وافر مقدار میں یہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ شہر کے بہت قریب آپ کو ملک کے بہترین انگور کے باغ بھی مل سکتے ہیں۔ اس کی تاریخ اب بھی یاد کرتی ہے کہ کیپ ٹاؤن نسلی امتیاز کے خلاف تحریک کے کئی رہنماؤں کی جائے پیدائش۔ در حقیقت اس شہر میں وہ جگہ تھی جہاں نیلسن منڈیلا نے وہ تقریر سنائی جو ملک کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔
6वें नंबर पर बात करते हैं बर्गन, नॉर्वे। ये नॉर्वे के सबसे ज़्यादा तस्वीर वाले शहरों में से एक है और बिलाशुबा दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक भी है। इसका पुराना क्वार्टर ब्राइगन, जो कभी हांसाटिका लीग के कब्ज़े में था, रंगीन घरों का पोस्ट कार्ड है जो हम शहर से लेते हैं। ये 7 पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। इनमें से कुछ वो जगह है जहाँ इनके मशहूर ट्रोल रहते हैं। ये नारंजन फजोर्स का गेटवे भी है, लिहाजा ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि फितरत के सजूबे पर गौर करना एक ज़रूरी रुकावट है। कोड म्यूज़ियम अपने सबसे नुमायाँ पेंटर एडवर्ड मंच के कुछ बेहतरीन कामों की नुमाइश करता है। हमें इसका बेहतर जायका बंदरगाह पर मिलेगा, जहाँ मुख्तलिफ गलियों के दुकानदार मुल्क के कुछ मैदे की लज़्ज़तें फ़रोख्त करते हैं। सालमन और खुशक मिसाक इनकी पहचान है। 7वें नंबर पर बात करते हैं इस्तांबुल, तुर्की। यूरोप और एशिया के दरमियान आधा रास्ता इस्तांबुल मगरबी जदीदियत के साथ कदीम रवायात के दरमियान बकाए बाहमी की एक मिसाल है। इसे पहले बाज़नतीन और बाद में कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। इसकी तारीख़ अब भी शहर के कदीम तरीन हिस्से में धड़कती है। वहाँ हमें इसके कुछ नुमायाँ इमारतें मिलती हैं, जैसे कि ब्लू मस्जिद, हागिया सोफिया, सिस्टरना बासिलिका, टॉपकापी पैलेस या फिर ग्रैंड बाज़ार, जो हमें वक्त पर वापस ले जाने के काबिल है। इसका सबसे ज़्यादा कस्मोपॉलिटन इलाका बॉस्फोरस के दूसरी जानब वाक़ है, जहाँ सकाफ़त और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मगरबी हो चुकी है। इस्तांबुल ने अपने तुर्क जौहर को खोने के बगैर ख़ुद को दुनिया के लिए खोल दिया है। ये वहाँ शहर भी है जहाँ सिर्फ एक पुल अबूर करके हम बर-ए-आज़म बदल सकते हैं। 8वें नंबर पर हम बात करते हैं सान फ्रांसिस्को, रियासत मुत्तहिदा। डलवानों का शहर अमेरिका के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। इसके बड़े बागीचे, पार्क्स, जहां आप बड़े शहरों से मुनक़िता हो सकते हैं, और साहिल जो इसके साहिल को घेरते हैं, इसे मुसाफिरों की पसंदीदा जगहों में से एक बनाते हैं। गोल्डन गेट अमेरिका की सबसे मशहूर जगह है। इसी तरह वो अलामो स्क्वायर है, जहां आपको मशहूर पेंटेड लेडीज़ मिल सकती हैं। शहरों का बैनुल अक़वामी किरदार इसके मोहल्लों में इसी की मुनासिब अक्कासी करता है। ये सब कसीरल सकाफ़ती और ज़िंदगी से भरपूर होते हैं। 9वें नंबर पर बात करते हैं वीनस, इटली। चैलेंजेस का शहर 100 से ज़ायद छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जो 400 से ज़ायद पुलों के साथ मिलकर जुड़े हुए हैं। इसकी असल तवज्जो इस हकीकत में है कि ये एक पैदल चलने वाला शहर है, क्योंकि सिर्फ ट्रैफिक की इजाज़त इन कश्तियों की है जो इसके रास्तों को अबूर करती है। यही वजह है कि वेनस यूरोप के इंतहाई रोमांटिक और ख़ास शहरों के उन्वान का मालिक है। बहुत से फ़नकारों ने इस पर अपना निशान छोड़ा है। एक मेंटेन स्कूल ऑफ पेंटिंग दरअसल मौजूद है, जो इसकी मिसालें दुनिया भर के कई अजायब घरों में देखी जा सकती हैं। इसकी निशानसानियाँ का फ़न तमीर इसके अहम निशानात में से एक है, जैसा कि प्लाज़ा डी सान मार्कोस है। वहाँ आपको कुछ इतालवी कैफ़े और रेस्टोरां मिलेंगे जो सयाहों की तरफ से आकर अक्सर आते हैं, कि इतालवी मौसीकी के लिए भी एक आम सा मरकज़ है पर गालिब है। नाज़रीन, 10वें नंबर पर बात करते हैं सान मैंगुएल डी आलेंडे, मैक्सिको। रियासत ग्वांजटो में वाक़ ये मैक्सिको शहर मुल्क के वस्त में पुरसुकून शहरों में से एक है और दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक भी। इसका नौवादियाती माजी इसकी बहुत सी इमारतों में नज़र आता है। इसके मैक्सिकन जौहर के साथ मिलकर रहता है। ये इसकी गलियों, बाज़ारों या इसके बहुत से अजायब घरों में बिखरे हुए कैंटीनों की बड़ी तादाद में वाज़िया है। इसने मैक्सिको की जंग आज़ादी में भी अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि शहर आज मैंगुएल के रास्ते का हिस्सा है। सान मैंगुएल डी आलेंडे की एक गहरी सकाफ़ती और फ़नी ज़िंदगी है। नेज़ इसके गिरदनवा में बड़े सरसब्ज़ जंगलात वाले इलाके भी हैं। तारीख़ी मरकज़ से चंद मिनट के फासले पर एल चारको है, एक कुदरती ज़ख़ीरा जिसमें बोटेनिकल गार्डन और नौबादियाती दौर का पानी का निज़ाम शामिल है।